Good morning, everyone. Today we are going to start with our next topic, that is combinations. Permutation we have completed very successfully, solving each and every unsolved example. Correct? सगळ्यात मोठा चॅप्टर आहे, डोंट वरी, काही प्रॉब्लेम नाही. आराम से जाएंगे. Very important chapter from the point of view of your CA foundation. Okay, so give heading combinations. Take a new page. Give heading combinations. जसं आपण परमुटेशनला गेलं तर सर्व थिअरी एका ठिकाणी लिहून घेतली. त्यानंतर आपण जसं स्टेप बाय स्टेप त्याला आपण लर्न केलं. कॉम्बिनेशन एवढी काही थिअरी नाहीये, कारण की जास्त टाइप्स पण नाही त्यामध्ये. So give heading combinations. Write down. a selection a selection of things a selection of things into bracket objects taking some SOME or all of them at a time. Taking some or all of them at a time is called as combination. is called as combination. ओके, सो सर्वात लक्षात घ्या, परमुटेशन आणि कॉम्बिनेशनच्या डेफिनेशन मध्ये फरक काय. परमुटेशन होतं अरेंजमेंट. काय होतं? अरेंजमेंट. आणि कॉम्बिनेशन म्हणजे इज ओनली सिलेक्शन. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो तो परमुटेशनचा आहे का कॉम्बिनेशनचा आहे, दॅट विल बी डिसाइडेड अपॉन द लँग्वेज युज्ड इन क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी. अंडरस्टूड? ज्या प्रकारची लँग्वेज असेल, जर इथं अरेंज हा शब्द वापरला असेल तर आपण परमुटेशन वापरणार. जर इथं सिलेक्शन हा शब्द वापरला असेल तर आपण कॉम्बिनेशन वापरणार आहोत. येस, राईट डाऊन. पॅराग्राफ. द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स of n distinct objects taken r at a time, small r, taken r at a time, is denoted by NCR or NCR or CNR or NR. इथे पण स्मॉल आरच आहे. Okay, and it is given by NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. n minus r factorial. Okay,
or NCR is equal to. Okay. मला सांगा बंधू, if I look at this formula, what is this? बच्चों, n factorial upon n minus r factorial. What is this? बोलो बच्चों, what is this? अरे एकच जण एक वर्गामध्ये काय झोपेचे बाकीचे. गुड मॉर्निंग. n factorial upon n minus r factorial is npr. So npr divided by r factorial. अजूनही बाकीचं कोणीच रिप्लाय करत नाहीये. Next, remarks. Number 1, NC0 is equal to 1. Number 2, NCN is equal to 1. Number 3, NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 up to NCN is equal to 2 raised to n. Next in the properties. Next in the properties. Write down. Number 1. सर्वात महत्वाची प्रॉपर्टी है NCR is equal to N minus R. Number 2, NCX is equal to NCY when त्यामध्ये number 1, X is equal to Y, or number 2, X is equal to N minus Y, that is X plus Y is equal to N. Number 3, very important, is again NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. याला नाव दिलंय पास्कल्स रूल. इसका नाम क्या है बच्चों? पास्कल्स रूल. आणि एवढ्या
दोन याच्यावर तर खूप सारे क्वेश्चन असतात सीए फाउंडेशनला, खूप म्हणजे अति अति म्हणता येईल अति. नंबर 4, write down number of ways of selecting at least one thing. Number of ways of selecting at least one thing from any different things, from any different thing out of any different things is given by 2 raised to n minus 1. Number 5, NCR has maximum value if number 1, r upon 2, sorry, r is equal to n upon 2. If number 1, r is equal to n upon 2, when n is even. B, r is equal to n minus 1 upon 2 or n plus 1 upon 2 when n is odd. Sixth number, NC0 plus NC2 plus NC4 even is equal to NC1 plus NC3 plus NC5 is equal to 2 raised to n minus 1. Number 7, NCR is equal to n upon r into n minus 1 C r minus 1 is equal to n upon r into n minus 1 upon r minus 1 into n minus 2 C r minus 2. कळतंय का? म्हणजे आपण जर ह्याला अशा प्रकारे एक्सपांड करू शकतो, मल्टिप्लाय करून एनसीआर एक एक टर्म आपण बाजूला काढू शकतो. एग्जांपल थ्रू सांगितलं, डोंट वरी अबाउट इट. तो यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा परमुटेशन, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिंपल है. जसं आपण परमुटेशन लिहिलं तर त्याच प्रकारे आपण कॉम्बिनेशन लिहिलंय. अब इसको यूज करना बाकी है बस. एका ठिकाणी समराइज्ड.
डन. चलो नेक्स्ट. आय होप इट इज डन. तो ये था बच्चा अपना कॉम्बिनेशन. ओके. तर मग आधी समजून घेऊ आपण परमुटेशन आणि कॉम्बिनेशन मध्ये फरक काय आहे. ओके. चला, परमुटेशन आणि कॉम्बिनेशन मध्ये काय फरक आहे हे थोडंसं आपण समजून घेतलं तर आपल्याला आयडिया येईल की नेमकं आपण काय वेगळं करतोय. ओके. चला. ओके. चला, परम्युटेशन आज आपण एका साईडला घेऊ आणि दुसऱ्या साईडला घेऊ आपण कॉम्बिनेशन. सो इथे घेतो परम्युटेशन. आणि इथे घेतो काय कॉम्बिनेशन. ओके. आता मला सांगा परम्युटेशन म्हणजे काय असतं. अरेंजमेंट. आणि कॉम्बिनेशन म्हणजे काय म्हणतो. सिलेक्शन. आय गेटिंग दिस. ओके. सपोज आपण काय करूयात, एक एक्झाम्पल घेऊयात. ABC. ओके. सो परम्युटेशनच्या केसमध्ये मला काय करायचं आहे, मला कोणते पण 2 अल्फाबेट्स काय करायचे, अरेंज करायचे. ओके. आणि ह्याच्या केस मला काय करायचे, 2 अल्फाबेट काय करायचे, सिलेक्ट करायचे. ओके. एव्हरीवन. चलो या इथे. मग सांगा 2 अरेंज करताना मला सांगा मी काय काय घेऊ शकतो. AB घेऊ शकतो. ओके. त्यानंतर AC घेऊ शकतो. 2 अल्फाबेट सिलेक्ट करताना. त्याच्यानंतर मी काय करू शकतो, अरेंज करताना कशा प्रकारे अरेंज करू शकतो, अजून मी BC घेऊ शकतो किंवा BA पण घेऊ शकतो. ओके. त्यानंतर मी CA घेऊ शकतो किंवा CB पण घेऊ शकतो. बरोबर. ह्याच्या पलीकडे अजून अरेंजमेंट करू शकतो का मी. सो 1 2 3 4 5 6. सो 6 वेज मध्ये मी काय करू शकतो, अरेंज करू शकतो. म्हणजे मी कोणता फॉर्म्युला लावू शकतो, 3p2 चा फॉर्म्युला लावला. सो इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल अपॉन 1 फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 6. माझं उत्तर 6 आलं इथे. ओके. सो दिस इज द मॅक्सिमम थिंग. ओके. बट ना आय वॉन्ट टू सिलेक्ट. आता मला काय करायचं, सिलेक्ट करायचं. सिलेक्ट. ओके. तर मला सांगा मी जर आधी AB सिलेक्ट केला, AB सपोज जर सिलेक्ट केला, त्याच्यानंतर मी काय केल्यानंतर BC सिलेक्ट केला आणि त्यानंतर मी नंतर AC सिलेक्ट केला. ओके. मग सांगा मी नंतर CA सिलेक्ट करू शकतो का. मग सांगा AC सिलेक्ट केलं काय आणि CA सिलेक्ट केलं काय, बोथ आर सेम. सिलेक्शनच्या केसमध्ये हे नसेल कळलं तर डोंट वरी, मी परत सांगतो मला. ओके. सपोज तुम्हाला काय करायची, एक टीम बनवायची आहे, टीम. आणि त्यात तुम्हाला काय करायचं, सिलेक्शन. ओके. आता तुम्हाला 3 जणांची टीम बनवायची, 3 जणांची. तर तुम्ही पर्सन ए ला आधी बोलवलं, नंतर बी ला बोलवलं, नंतर सी बनवलं. दिस इज वन टीम. ओके. त्यानंतर तुम्ही काय केलं, पर्सन बी ला बोलवलं, नंतर पर्सन ए ला बोलवलं, नंतर पर्सन सी ला बोलवलं. मग सांगा वेदर दिस कन्स्टिट्यूट सेकंड टीम. दिस इज ABC. विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी. विराट कोहली, MS धोनी, विराट कोहली. मग सांगा टीम सेमच आहे की नाही. दिस विल नॉट कन्स्टिट्यूट अ सेपरेट टीम. परत ऐका, अजून एक घेतो एक्झाम्पल. सपोज विराट कोहली, रोहित शर्मा अँड MS. ओके. त्या तिघांची मी काय बनवली, टीम बनवली. चला तुम्ही टीम नंबर 1. आता मी काय करतो, दुसरी टीम बनवतो. MS, रोहित शर्मा, विराट. मग सांगा वेदर दिस इज अनदर टीम. मग सांगा मी याला म्हणू का, जर माझी टीम नंबर 1 ने काम नाही केलं तर आय विल गो फॉर टीम नंबर 2. बट आय डोंट हॅव अ टीम नंबर 2. बोलो बच्चों, डू आई हैव अनदर टीम. नो. दिस इज सेम. त्यामुळे इन केस ऑफ सिलेक्शन माझा स्कोप आहे तो काय म्हणतो, तो कमी होऊन जातो. का बरं, कारण की सिलेक्ट करताना मी सपोज जर AB सिलेक्ट केला तर मला परत BA सिलेक्ट करता येत नाही. पण जर का मी AB अरेंज केला, A च्या नंतर B बसला, तर मी B च्या नंतर A ला बसू शकतो ना, काही प्रॉब्लेम. दिस इज अनदर अरेंजमेंट. ओके. ही वेगळी अरेंजमेंट आहे. पण सिलेक्शन AB सिलेक्ट केल्यावर परत BA ला म्हणलं की नाही, विराट कोहली आणि MS हे एक कॉम्बिनेशन आणि MS आणि विराट हे अनदर कॉम्बिनेशन नाहीये.
आहे कॉम्बिनेशन वेगळं नाहीये, बिकॉज दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्युटिंग अनदर टीम. गेटिंग दिस? याचा फॉर्म्युला काय म्हणतो आपला 3C2. 3C2 म्हणजेच काय म्हणतो, तिघांपैकी दोन काय केलेत, अस्सिलेट आपण केलेले आहेत. सो 3 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल. ओके, n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल, आणि आपण त्याला काय करतो आणनो, n माइनस r म्हणजे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो बच्चे ये मेरा बन जाता है 6 अपॉन 2 इंटू 1. so this is 3. am I getting 3 over here? yes. so माझे फॉर्म्युले सेम आहेत, ओके आहेत, काय प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये, वॉट एव्हर वी हॅव टेकन नाव. तो परम्युटेशन आणि कॉम्बिनेशन मध्ये फरक कळाला का? जर तुम्हाला प्रॉब्लेम, जर का तुम्हाला वाटत असेल तर यू कॅन राईट इट डाऊन, नो प्रॉब्लेम. म्हटलं हेडिंग द डिफरन्स बिटवीन परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन, आणि एवढं लिहून घ्या, एवढंच. डू इट फास्ट. डन. अरे बोला, डन झालं. चलो, लेट्स मूव टू द एक्झाम्पल्स. तर तुम्हाला आता फरक कळाला नेमका, त्यातला फरक काय आहे काय नाही. हे सेम प्रॉपर्टीज ज्या आपण लिहिल्या त्या इथे तुम्हाला पुस्तकात पाहायला मिळतील, पण मी थोडेसे तुम्हाला वेगवेगळे करून यासाठी दिल्यात की तुम्हाला ट्रॅक करायला सोपं जाईल. सॉल्ड एग्जाम्पल इज अ पार्ट ऑफ यू फॉर दिस चैप्टर, कारण कि ये ऑलरेडी बहुत लेंदी है. अगर वो लेते उड़ूंगा ना तो 2 महीने चैप्टर नहीं खत्म होगा. चलो, राइट ऑन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.6 we are studying with today. Find the value of number 1, 15C4.
ओके, ह्याच्यामध्ये त्यांनी व्हॅल्यू विचारलेली आहे. ओके, आपण तर कोणता फॉर्म्युला आपण बांधू मग? NCR. चलो वाटल्यास पहिलं एक्झाम्पल लिहून घ्या. युजिंग NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. चलो, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा 15C4 is equal to 15 factorial upon 4 factorial into 15 minus 4 factorial. So this will be 15 factorial upon 4 factorial into how much? 11 factorial. बस इसको सॉल्व करो. तो 15 गुणिले 14 गुणिले 13 गुणिले 12 गुणिले 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 into 3 into 2 into 11 factorial. So this is gone, this is gone. तो 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, 2 7 14. So 15 multiplied by 7 multiplied by 13. गुणाकार करा सांगा. वन 365. ग्रेट. काय अवघड आहे याच्यामध्ये? कुछ नहीं, एकदम इजी सिंपल. नंबर 2, ATC2 तुम्हाला लिहायचं असेल युजिंगचा फॉर्म्युला तर तुम्ही लिहू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सो ये आ जाएगा बच्चों मेरा ATC2 इज इक्वल टू 80 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 80 माइनस 2 फैक्टोरियल. ये बन जाएगा 80 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 78 फैक्टोरियल. So this will be 80 into 79 into 87 78 sorry 78 factorial upon 2 into 78 factorial. So this gone, this gone. This is equal to 40 into 79. बोलो बच्चों आंसर इसका. 3160. Next question, question number 3. 15C4 plus 15C5 इज इक्वल टू. तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो.
या फिर यहाँ पे पास्कल का रूल भी यूज कर सकते हो। तो अभी तो पास्कल रूल को अपन बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो अपने को प्रैक्टिस करना है ना सी का। करो जल्दी और बच्चों फटाक से। So 15 factorial upon 4 factorial into 11 factorial plus 15 factorial upon 5 factorial into 10 factorial is equal to, या फिर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हो, इसको नीचे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 15 गुणीले 14 गुणीले 12 गुणीले 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 15 गुणीले 14 गुणीले 13 गुणीले 12 गुणीले 11 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। सो 10 गॉन 10 गॉन 11 गॉन 11 गॉन, तो जे भाग जाते करून टाका। 4 त्रिक 12, त्यानंतर 5 त्रिक 15, त्यासाठी 14, 4 त्रिक 12, दिस विल बी 7। तो बचा क्या, 15 गुणीले 7 गुणीले 13 प्लस 3 गुणीले 7 गुणीले 13 गुणीले 11। बस कॅल्क्युलेशन करा आणि सांगा पटकन। आय थिंक आपण 15C4 आताच काढला ना। स्टार्टिंगलाच काढला आपण, तो किती आलता? 15C4 किती आलता बाळांनो आपला? 1300 काहीतरी आलता ना। 1365। हा पलीकड सांगा किती येते। अवघड काही नाही बाळांनो याच्यामध्ये, इझीच आहे, फक्त कॅल्क्युलेशन थोडेसे वाढलेत। थ्री 303 3003। तो टोटल कितना आ गया मेरा? 4368। तो 4368 ये आ गया मेरा टोटल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा पटकन। 20C16 माइनस 19C16।
वरचं एक्झाम्पल आता सॉल्व्ह केलं त्याला लिहा बरं, नोट लिहायची वाटल्यास ना एक कुठे ब्रॅकेट मध्ये, कॅन बी सॉल्व्ह युझिंग पास्कल्स रूल. नाही का, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही जर फ्युचरमध्ये कधी जेव्हा आपण पास्कल रूल आपण शिकू, शिकलोय आपण, लिहिलं ऑलरेडी, पण ज्यावेळेस आपण त्याला फुल प्लेस शिकू त्यावेळेस तुम्ही इथे पण तो लावू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. कॅन बी सॉल्व्ड युझिंग पास्कल्स रूल. करो बच्चों. 20 factorial upon 16 factorial into 4 factorial minus 19 factorial upon 16 factorial into 3 factorial. इसका आंसर बोलो. कैलकुलेशन थोड़े हार्ड है क्या? अच्छा ठीक है, चलो करो फटाफट. तुम्ही कॉमन वगैरे घेऊन पण करू शकता. पहा, इथनं 16 कॉमन येतो, इथनं पण 16 कॉमन येतो, इथनं 3 कॉमन येईल, इथनंही 3 कॉमन येईल, याच्यातनं 19 फॅक्टोरियल कॉमन येईल, यातनं 19 फॅक्टोरियल कॉमन येऊ शकतो बाहेर. ओके, सो पहिले तर किती आलं? 4845. सो 4845 माइनस 969 आणि आन्सर कितना आया? 3876. दोघांचं आले, व्हेरी गुड. 3876. बाकीचे वेर आर यू? Next, find n. Next question. Find n. आता इथं नीट वाचत चला ना, इथं पा 6p2 दिलाय बरं का. आता काही कुछ बच्चे क्या करते, इसको सी से कॅल्क्युलेट करते. क्वेश्चन नीट वाचायचे इथून पुढे. आता परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता एकत्र येणार आहे. So find n. 6p2 is equal to n into 6c2. चलो 6p2 मतलब क्या बच्चों? 6 factorial upon 6 minus 2 factorial, that is 4 factorial, is equal to n into 6 factorial upon 2 factorial into
4 फैक्टोरियल. सो दिस बिकम्स 6 इंटू, या फिर काय को डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है ये. देखो ये 6 को कैंसिल हो जा रहा, 4 को कैंसिल हो जा रहा. ओके, सो n इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2. कुछ भी नहीं था, ये तो फालतू था. एक्सपान्शनची पण गरज नाही. दोन गोष्टी लक्षात घ्या. n इज इक्वल टू 2 फॅक्टोरियल अँड n फॅक्टर, किंवा 2 नको गेला, आपण वेगळा आकडा घेऊ. सो n इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल अँड n फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल. याच्यात फरक आहे बरं का. जर n इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल आहे, ती n ची व्हॅल्यू किती आली, 6 आली. आणि n फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल आहे, तर n ची व्हॅल्यू किती आली बाजू माझी, 3 आली. ऑलवेज रिमेंबर दिस. दोन्ही साईडला फॅक्टोरियल नोटेशन असेल तर n इज इक्वल टू 3 आला. जर n इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल, तर 3 फॅक्टोरियल सॉल्व्ह करा, जी काय व्हॅल्यू येईल दॅट विल द व्हॅल्यू ऑफ n. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2nc3 is to nc2 is equal to 52 is to 3. Two NC3 is to NC2 is equal to 52 is to 3. इसको सॉल्व करेंगे. 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n अपॉन 3 फैक्टोरियल into 2n minus 3 factorial is to n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial is equal to 52 अपॉन 3. ओके चलो, सो इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा. सो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाए पलटी हो जाएगा ये. सो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52 अपॉन 3. सो ये बन जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n minus 2 and 2n minus 3 whole factorial divided by 3 into 2 factorial into 2n minus 3 factorial multiplied by 2 factorial into n minus 2 factorial upon n into n minus 1 into n minus 2 factorial is equal to 52 upon 3. So n minus 3, n minus 3, n minus 2, n minus 2 cancel. 2 ला 2 cancel. ओके चला, आता इथे पण मी कॅन्सल करू शकतो, पण एक स्टेप वाढवतो मी. ओके चलो, सो 2 इंटू एन, याला मी म्हणू का 2 मधनं मी एन कॉमन घेतला, तर एन मधनं 2 कॉमन घेतला. त्यानंतर एन मायनस 2n मायनस 1, त्यानंतर 2n मायनस 1, आणि ह्याच्यातनं काय करतो मी उरल्यातनं 2 कॉमन घेतो. सो दिस बिकम्स 2 इंटू एन मायनस 1 होल डिवाइड बाय 3 इंटू 1 अपॉन n इंटू n मायनस 1 इज इक्वल टू 52 अपॉन 3. ओके, ही स्टेप मी वरती करू शकत होतो, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग आई हैव एडेड इट. सो n माइनस 2, n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 कैंसिल, n एक कैंसिल झाले. जो कुछ भी बचा उसको अच्छे से लिखो, बाद में उसको शिफ्ट भी कर देंगे. सो ये बचा बच्चों 2 इंटू 2 4. सो 4 2n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 52 अपॉन 3. ओके, अब यहाँ पे देखो ये 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा.
तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा 2n-1 इज इक्वल टू 52/4. So 2n-1 is equal to 52, so 13. Therefore 2n is equal to 13 plus 1. Therefore 2n is equal to 14. Therefore n is equal to 7. कुछ भी था ये. फक्त कॅल्क्युलेशन्स लेंदी आहेत, बाकी काही नाही. क्वेश्चन नंबर 3 को लिखो. n-3 is equal to 84. ओके, इसको होमवर्क ट्राई करो, इसको अपन कल देखेंगे. ओके बच्चों. Any doubt with this? Easy. Chalo, see you tomorrow then. Have a nice day.